morning, students. Today I would like to tell about the economic growth and development. It is the first topic of our syllabus. Before that, previously, I would like to tell that in the first year, actually, economics is divided into two types. One is microeconomics and macroeconomics. Now we are going to learn the completely the first year, whatever you have seen, మీరు చూసిన దాంట్లో అంతా మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంతా వాటిల్లో ఇన్ దట్ మీకు థీరీస్ డయాగ్రామ్స్ మొత్తం వచ్చింటాయి. నౌ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద కంప్లీట్లీ ద థీరీ పార్ట్ అనమాట, కంప్లీట్లీ మ్యాటర్. దట్ ఈస్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. యాజ్ యు ఆల్ నో దట్ కంట్రీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్: developed, developing and backward countries. So with that process we know that India is a developing country. How we can tell that India is a developing country and America, Japan and China are the developed countries and Africa are the backward country? Only on the basis of the mainly the income. So the human being is also the divided into classes. Human being classes also we can divide by telling that okay, he is a rich person, middle class person and poor person. By seeing his income and by seeing his property and by seeing his condition, we are able to tell that they are the developed or not. But on this basis, first we have to know that how it is possible. The growth, we all know that growth means vriddhi, develop kavadam. So a country will growth. A boy is, for example, we will take a small boy, he can having the growth in his body, it changes. Like that only country is also having the changes. The study of economic development has been attracting the attention of the economists right from the days of Adam Smith. We all know that Adam Smith is the father of economics. So on these days only he told that the economic development anedi chala avasaramu. So human being needs the country also need the economic growth and economic development. What is mean by economic growth? The term economic growth refers to the increase in the real output of goods and services in an economy. We all know that in our economy, economic growth is nothing but whatever the goods and services produced in a country during a period of 1 year is calculated is known as the national income. In the same time, we will tell that the real output of goods and services, whatever the increase is known. So economic growth occurs when the growth rate of real output is more than the rate of population. We all know that some developed countries are having the very less population and developing countries are having the more population. On the basis of population only, we are telling that the country is developed or developing or like that. So its progress of an economy is also depend upon the following factors. One is the quantity and quality of the labor force, availability of natural resources. అంటే ఒక కంట్రీలో ఉండే లేబర్ ఫోర్స్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి అని. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఎంత క్యాపిటల్ ని మనం అక్యుములేట్ చేసాము. So next I would like to tell you that these are all very important for us. So as a students of economics, you should know that see here, now I would like to tell about the economic development. The meaning of the term economic development is a broader, ante growth ante wider. This is the broader ఎక్కువ అన్నమాట. Here growth అవుతుంది, but what is its development అన్నమాట. ఎలా డెవలప్ అయ్యారు, వెదర్ ఇట్ డెవలప్డ్ ఆర్ నాట్, బాగా డెవలప్మెంట్ జరిగిందా లేదా, కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయినారా లేదా అనేది. సో ఫర్ ద కంట్రీ ఆల్సో క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ క్వాలిటీ అంటే నాణ్యత ఎంత ఉంది, క్వాంటిటీ ఎంత శాతం ఆ కంట్రీలో డెవలప్ అయింది అని. See here, according to the Kindleberger, economic growth means more output of economic development and more output changes technological institutions arrangement by which it is produced. వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఒక అవుట్పుట్ మాత్రమే కాదు, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో చేంజెస్ కూడా టెక్నాలజికల్ గా జరగాల అని అంటారు. అదే కాలిన్ క్లర్క్ ప్రకారం అయితే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే సింప్లీ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్.
అంటే ఒక ఎకానమీ, ఒక కంట్రీ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసము సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ డెవలప్మెంట్ అని అంటారు. ఆ యుఎన్ఓ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా డెవలప్మెంట్ గురించి ఏమంటారంటే, ఇది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక కేవలం మెటీరియల్ చేంజెసే కాదు, సోషల్ కండిషన్స్ లో అతని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది లైఫ్ లో, అంటే కేవలం మనీనే కాదు, హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క కండిషన్ కూడా ఎలా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకుంటాం. అలాగే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ ఏ ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ చూడగానే మనం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ చెప్తాం, ఓ హెడ్ ఉంది, హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ఐస్ నోస్ అన్ని ఉన్నాయని. సో విత్ దట్ ఓన్లీ వీఆర్ టెల్లింగ్. సో హియర్ ఆల్సో ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట. ఏమేమి? ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. చాలా పెద్దది, అలాగే పెద్ద లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట, చాలా టైం తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ మెజర్డ్ బై ద రియల్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. ఇక్కడ చెప్తున్నాం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఏంది? నేషనల్ ఇన్కమ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ బై నేషనల్ ఇన్కమ్. కంట్రీలో ఎంతమంది సంపాదిస్తున్నారు అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసేదే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. అలాగా ఆ కంట్రీ డెవలప్ అయిందా, డెవలప్డ్ కాలేదా, ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ గా ఉండేదా అని చూసి చెప్పేది మనకు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, see here, it is measured by the real per capita income. It included the structural changes also. దీంతో పాటు ఏముంది తెలుసా? స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. సో విత్ దట్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వీ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మనము చూస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనము చూస్తాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది? ఎకనామిక్ గ్రోత్ refers to an increase in the country's real output of the goods and services. ఒక కంట్రీలోని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనము ఇక్కడ ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో చూసుకుంటాము. అదే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ బట్ ఆల్సో ద ప్రోగ్రెసివ్ చేంజెస్ అన్నమాట. దీంట్లో ఉండే ప్రోగ్రెసివ్ చేంజెస్ కూడా మనము చూసుకుంటాము. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఫినామినన్. దీంట్లో మనకు సింగిల్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫినామినన్. మనకంతా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ కీప్ ద నోట్స్ ఫర్ యూ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు నోట్ డౌన్ దట్ ఇన్ ఎ షార్ట్ మేనర్. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ నేరో కాన్సెప్ట్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎ వైడర్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఇది ముఖ్యంగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి. వాట్ ఆర్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్? యుఎస్ఏ, అమెరికా, జపాన్, కెనడా, ఇవన్నీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్. వేరాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఏమేమి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటే ఏమేమి? ఇండియా, చైనా, పాకిస్తాన్, ఇవన్నీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అవుతాయి. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ద గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. ఎక్కడ ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ వచ్చి దీంట్లో ఏం జోక్యం చేసుకునే అవసరం ఏమీ ఉండదు. అదే దీంట్లో అయితే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కి తెలియకుండా మనము ఏ వర్క్ చేయలేము. కాబట్టి గవర్నమెంట్ కి తెలియకుండా మనకు అస్సలు మనం చేయలేము. It does not require the government intervention, whereas it denotes the qualitative changes in the economy. క్వాలిటీ ఎలాగుంది అనేది మనం చూసుకుంటాం ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ ఇట్ డినోట్స్ ద క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్. క్వాలిటీతో పాటు క్వాంటిటీ చేంజెస్ కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటాము. అలాగే ఎకనామిక్ గ్రోత్ డస్ నాట్ ఇండికేట్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఇన్ ద ఎకానమీ. గ్రోత్ ఏం చేస్తుందంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనము చూసుకుంటాం. కానీ డెవలప్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వెల్త్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ గ్రోత్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు అనమాట. ఏంది, మేమే డెవలప్ కావాలా కదా, ఒక మనిషి సింగిల్ అన్నమాట. అదే డెవలప్మెంట్ లో అయితే ఓవరాల్ కంట్రీ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా చేసేదానికి ఛాన్సెస్
ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ డస్ నాట్ ఇన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఫిజికల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఒక మనిషి యొక్క ఫిజికల్ గ్రోత్ అనేది ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. వేరాస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క అవసరం లేదు. ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలా, బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్. ఫిజికల్ కావాలా, అలాగే మెంటల్ కూడా కావాలా దీంట్లో. సో సి హియర్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు ఫోటో షేర్ చేస్తాను. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ నుంచి పాయింట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ రెఫర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ కంట్రీస్ రియల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే ఒక కంట్రీలో అవుట్పుట్, రియల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ది అనేది మనము చూద్దాం ఇక్కడ. అదే డెవలప్మెంట్ లో అయితే ఇంకొకసారి చెప్తున్నావు, ప్రోగ్రెసివ్ చేంజెస్ అన్నమాట. అంటే సొసైటీ పరంగా, ఎకనామిక్ పరంగా చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇది సింగిల్ డైమెన్షనల్ ప్రాసెస్. డెవలప్మెంట్ అనేది మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్రాసెస్. ఇది నారో కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. నారో కాన్సెప్ట్, ఇది నారో కాన్సెప్ట్. ఇది వచ్చి వైడర్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెవలపింగ్ కంట్రీస్. స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పినాను, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి సంబంధించింది. దే ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. వాళ్ళు ఇంకా ఉన్న వాటిని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో, గ్రోత్ చేసుకోవాలని చూసుకుంటా ఉంటారు. కానీ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ద గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. దీనికి గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు. అదే దీనికైతే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరము. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్, ఇట్ డినోట్స్ ద క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్. ఇక్కడ క్వాలిటీ చేంజెస్ ఒకరికి, క్వాంటిటీ చేంజెస్ ఒకరికి. అలాగే ఎకనామిక్ గ్రోత్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఇన్కమ్, వెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది వీళ్ళకు అవసరం అనేది ఉండదు. వేరాస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేట్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి అవసరం లేదు. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇక్కడ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ఫిజికలే ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో. ఇక్కడ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్, ఫిజికల్ మెంటల్ రెండు ఇవైతాయి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. అలాగే ఇట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి మెజర్డ్. ఇది మెజర్ అవుతుంది, ఇంకొకటి మెజర్ కాదనమాట. కాబట్టి సో యాజ్ అ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ యూ షుడ్ నో దట్ మనకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది చాలా చాలా అవసరము. ఇంకొకసారి చూపిస్తున్నాను, ఎవరైనా మిస్ అయింటే చూడండి. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏందో చూడండి. ఆడమ్ స్మిత్ చెప్పిన విధంగా ఎకనామిక్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా అవసరము. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రియల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ. అలాగే ఇట్ ప్రోగ్రెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్: క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ లేబర్ ఫోర్స్, తర్వాత న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, క్యాపిటల్ పైన. అలాగే మనకు డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్. ఏమైనా టెక్నాలజీ పరంగా ఇన్నోవేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే దీంట్లో చూడొచ్చు అని అంటున్నారు. అలాగే చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది? డెవలప్మెంట్ అనేది బోత్ క్వాంటిటీ, క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్. ఇది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి సంబంధించింది. ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ కాలిన్ క్లర్క్ చెప్పినారు, యుఎన్ఓ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పినారు, కిండిల్ బర్గర్ చెప్పారు, అలాగే చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది దీన్ని లాంగ్ అండ్ డైనమిక్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకంటామంటే రియల్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ని మనము చూడొచ్చు అనమాట. చూసి దీని గ్రోత్ మనము చేంజెస్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే చూడండి, సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ దట్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. నాట్ ఓన్లీ వీ ఓన్లీ, కంట్రీ వాళ్ళు కూడా ఏమీ చేయలేరు. సో యాజ్ అ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ యూ షుడ్ నో దట్. స్టార్టింగ్ లోనే ఎందుకు చెప్తారంటే ఇంకా పోయే చాప్టర్స్ లో మీకు ఇంకా వెళ్ళే చాప్టర్స్ లో మీకు
చాలా ఉంటాయన్నమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకు నెక్స్ట్ మీకు ఓకే, మీకు సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఇది కాబట్టి మీరు నీట్ గా ఫస్ట్ మన బుక్కే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంది, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది తెలుసుకున్నాం. తర్వాత కంట్రీస్ గురించి చెప్పాను కదా, డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్ అని. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు వేసిన వాళ్ళు మేబీ ద నెక్స్ట్ లెక్చరర్స్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటే ఏంది, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఏంది అనేది, అన్ని ఫీచర్స్ ఏమి అనేది చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఇండియా ఉంది, ఇండియాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఇదేందో అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో వేర్ వీఆర్, వీఆర్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ వీఆర్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డెవలప్డ్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో పాపులేషన్ ఇస్ ద మెయిన్. సో విత్ దట్ గవర్నమెంట్ కు కూడా నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద పీపుల్. అందరికి ప్రొవైడ్ చేయడము వీలు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే వీ విల్ గివ్ అండ్ విల్ ప్రొవైడ్ అక్కడ వరకే. సో దట్ అందుకే కదా ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి అప్లికబుల్ అని అన్నాను. ఇంకొకటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి మొత్తం పబ్లికే చేస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ పబ్లిక్స్ గవర్నమెంట్, చైనా, రష్యా, అమెరికా, జపాన్, కెనడా, వాట్ ఎవర్ వి కంట్రీస్, పీపుల్స్ గవర్నమెంట్ అనమాట, అక్కడంతా పబ్లికే చేస్తూ ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ వేరాస్ అదే మన ఇండియాలో, పాకిస్తాన్లో ఇక్కడైతే కంప్లీట్లీ యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ ద వీఆర్ డూయింగ్. సో ఇట్ డినోట్స్ ద క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్. ఇక్కడ ఓన్లీ దే విల్ సీ ద క్వాలిటీ అనమాట మనకు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మోర్ పాపులేషన్ లో, సో వీ నీడ్ బోత్ ద క్వాంటిటీ అండ్ ద క్వాలిటీ. Economic growth does not indicate the distribution of income and wealth of the country. So income distribution anamata, they are equally distributing the income. Whereas developing countries lo one main drawback is inequalities in the distribution of the income and the wealth. Income wealth lo inequality anedi undadu, equality anedi undadu. Economic growth can be compared with physical growth of a person. Growth anedi oka person ki మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. వేరాస్ ద డెవలప్మెంట్ అంటే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్, బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్. గ్రోత్ అనేది మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. ఎంత వాళ్ళు గ్రోత్ అంటే ఎంత వాళ్ళు సాధించినారు, ఎంత వాళ్ళకు వచ్చింది అనేది. వేరాజ్ చేయలేమన్నమాట. డెవలప్మెంట్ అనేది మనం మెజర్ చేయలేము. ఇట్ కాంట్ బి మెజర్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ దెమ్, ఫర్ అస్ ఆల్సో టు measure. So it is essential that for every country it is very essential that both economic growth, by seeing the growth and development only, human being also by seeing the growth and development we are able to tell that ఇది గ్రోత్ ఉంది, ఇది డెవలప్మెంట్ ఉంది అనేది మనం చూసి వాళ్ళకు చెప్పగలుగుతాము. సో one time you see the definitions, very important definitions. I will explain you what is there in the definitions. Development ante endi, growth ante endi anedi definitions చూడండి ఒక్కసారి. UNO experts ఏమంటారంటే, development concerns not only the man's material needs but also the improvement of social conditions of his life. ఏమంటారంటే ఒక మనిషి యొక్క మెటీరియల్ అవసరం అంటే మనం తీర్చుకునే అవసరాలు మెటీరియల్ అవసరమేం కాదు, వస్తువుల రూపంలోనే కాదు, మన యొక్క సొసైటీలో మన కండిషన్ ఎలా ఉంది, మన లైఫ్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనకు చెప్పేది అని అంటారు. ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఒక మనిషి డెవలప్ కావాలా అంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దీన్ని బట్టి మనం రియల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇది మెజర్ చేస్తుంది డబ్బుని. అలాగే టెక్నాలజికల్ గా, స్ట్రక్చరల్ గా ఓవరాల్ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత ఉన్నాయి అనేది మనము చూడగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ దట్ టు సీ దట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు సాధించాము. సో ఇన్ అవర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్
ఎస్పెషల్లీ మనకు సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్ లో యూ మే గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఫర్ 5 మార్క్స్ అనమాట. ఏం అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని అడుగుతాడు. సో యాజ్ అ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ యూ షుడ్ నో దట్ కంపల్సరీగా స్టార్టింగ్ గా ఏమి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, అలాగే వాట్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని కూడా నెక్స్ట్ ఉందన్నమాట. ఏమేమి ఇండికేటర్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అవర్ what is the economic growth, very short topic and very less topic anamata. You have to know that what is the growth and what is the development. First growth అనేది ఏందో తెలుసుకున్నారు, డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటి తెలుసుకున్నారు, డెఫినేషన్స్ చూసుకున్నాము. తర్వాత what is the డిఫరెన్సెస్ అన్నమాట, వీటికి వాటికి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏమి అనేది మనము తెలుసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్.